Santa Rosa 911, you need police, fire, or ambulance? Yes, I need an ambulance and Okay. as fast as they can get here. Tell me exactly what happened. I'm not sure. Somebody's hurt really bad, though. I need somebody to get here as fast as they can get here, please. Do you see any weapons there? Yeah, there's a knife. Look at her hand. There's a knife in her hand? Take a deep breath for me, okay? کریسمس سال 2013 حوالی ساعت 7 بعد از ظهر رندل آیدلوت دخترش برده بود برسونه خونه مادرش که با صحنه وحشتناکی روبرو شد. اون همسر سابق شارون تو حوضچه‌ای از خون دید که وسط اتاق نشیمن دراز به دراز افتاده بود با یه چاقو توی سرش. بعد از سررسیدن پلیس و جمع‌آوری مدارک با توجه به تعداد زیادی چاقوی خونی که اطراف بدن شارون ریخته بود، اونا گزارش کردند که شارون به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده. راندل همسر سابق شارون که بیرون در نشسته بود و گریه‌اش بند نمیومد، به پلیسا گفت که این قتل به احتمال زیاد کار پسرشون برندنه. برندن اونجا نبود. کارآگاه‌ها سراغ اون از همسایه‌ها گرفتن شاید کسی اونو دیده باشه. یکی از همسایه‌ها اونو دیده بود که مدتی قبل با ماشینش که یه لکسوس طلایی رنگ بود از اونجا دور شده. پلیسا فوراً دست به کار شدن و رد ماشینش رو جلوی خونه رندل پدرش زدن. برندن بدون هیچ مقاومتی دستگیر شد و با پلیس به کلانتری سانتا روزا کاندی رفت برای بازجویی. طبق عکسایی که از برندن قبل از بازجویی گرفته شد به نظر می اومد که اون همون بوده، هرچند که رد خون و چند تا جای زخم و خراش سراسر بدن اون هنوز مشخص بود و از بین نرفته بود. کارآگاه‌ها تقریبا مطمئن بودن که کار برندن بوده. فقط میخواستند بدونن که چرا و چطوری. ضمن اینکه برای دادگاه و محاکمه به اعتراف مستقیم اون از زبون خودش نیاز داشتن. This is Detective Cool. She's one lead investigator in this. I'll let her start off and see where we need to go. Yes, ma'am. It's Brandon, right? Yes, ma'am. Is it okay to call you that? Yes, ma'am. Brandon, we're here investigating a criminal investigation that you're involved in. Yes, ma'am. We'd like to talk to you a little bit. I'm not sure if you've talked to anyone else since they got you at your dad's house or not, but I'd like to talk to you a little bit if you don't mind. Yes, ma'am. First of all, how are you doing? Good. Good? Yeah. Do you know why you're here? No, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Why are you here? Because I killed Sharon Hill. You killed it? Sharon Hill. Sharon Hill? Yes, ma'am. Who is it? My mother. Tell what led up to what happened. She sent me to drug rehab when I had no drugs in my system. And she kept on getting mad at me every time I would tell her I didn't have any drugs in my system. And she just drove me to the brink where I said I really don't have any drugs in my system. I just completely lost it one day. What day was that? Today. چند ماه پیش از قتل شارون برندن رو در حال مصرف مواد دیده بود و اونو به مرکز بازپروری برد. بعد از اون هم دائما مراقب اون و رفتاراش بود. چند ماهی میشد که همسایه‌ها، فامیل و مسئولین مدرسه برندن از تغییرات ناگهانی و عجیب رفتار اون خبر میدادن. اون از یه پسر خوب و مؤدب و آروم به یه پسر شر و عصبی تبدیل شده بود که بارها نشون داده بود که مستعد رفتار خشونتباره. اون بارها و بارها با مادرش مشاجره داشت و یه بارم حتی با مشت دوستش تو مدرسه نقش زمین کرد بدون هیچ دلیل خاصی. Tell me what happened. I mean, tell me about your afternoon. I woke up, hung out around the house. I went over there to have dinner, and she just looked at me like I was crazy. And I had enough of it, so I decided to kill her. You live with your dad, right? Yes, sir. Where's he live at?
Behind Circle K. Okay, that where the police found you tonight? Yes, sir. You went over to your mom. Did y'all start arguing about the drugs again, or tell me what happened? No, sir. I just went in there and I killed her. What'd you kill her with? A knife and a baseball bat. Where'd you get the baseball bat? Out of my room. At your mom's house, your dad's house. My mom's. Where's the bat now? It's in my car. And the car was being molested. Yes, sir. How many times did you hit her with a bat? A lot. Where'd you get the knives from? The kitchen drawers. How many knives? A lot. Got any idea how many times you stabbed? No, sir. Just stabbed her. برندن به شکل عجیب و غیر معمولی زمان اعتراف به نحوه قتل مادرش لبخند میزنه. یه پوزخند ناراحت کننده و مرموز. اون ادعا میکنه که فقط به خاطر اینکه مادرش مثل دیوونه ها به اون نگاه کرده اونو کشته. اونم به این شیوه بسیار بسیار وحشیانه. کارآگاه ها گزارش کردند که صحنه جنایت به طرز عجیبی ترسناک و وحشیانه بود. طبق گزارش پزشکی قانونی، یه چاقوی بزرگ تو حدقه چشم راست مقتول بود و بر اساس نتایج اشعه ایکس قبل از اونم یه چاقوی کوچیکتر به همون چشم وارد شده. What made you go over there? Did she call you and invite you over to come have dinner? Or? I was invited earlier that day by my sister. But your sister wasn't home there, right? No, sir. She came over to my dad's house. That's your biological sister, stepsister? That's my biological sister. How old is she? 10. روز 24 دسامبر ساعت 7 بعد از ظهر الیزابت خواهر برندن با پدرش از خونه بیرون زدن تا برای مادرشون به مناسبت کریسمس کادو بخرن. در این زمان برندن خونه مادرش بود و همونطور که گفته شد اون و خواهرش برای خوردن شام اون شب دعوت بودن که برندن زودتر رفته بود. زمانی که الیزابت و پدرش به خونه شارون رسیدن اون قبلا به قتل رسیده بود. زمانی که برندن انقدر واضح و دقیق به جزئیات زمانبندی روز قتل و نحوه ارتکاب قتل اشاره کرد، اونم با این درجه از آرامش و خونسردی، کارآگاه‌ها کم کم متوجه شدن که با یه قاتل عادی سر و کار ندارن. اونا متوجه شدن که لایه‌های پیچیده‌ای درون روان و ذهن برندن وجود داره که محرک اون برای ارتکاب چنین قتل خشونتباری بوده. یا به عبارت ساده‌تر برندن وضعیت روانی سالمی نداره. You go to your mom's house, I mean, is this something that you sit down and hang out a while, or as soon as you get there? It just happened immediately when I got there. What happened right when you pulled in? I got out of my car, walked up to the door, knocked on it. She shut the door and I stabbed her. Did you go inside the house? Yes, ma'am. And then she shut the door? Yes, ma'am. You take the bat out of the car when you got there? The bat was already in the room. Okay, then the room at your mom's house, not your dad's. Yes, sir. Okay. Did you say anything to her? I mean, did y'all talk at all before this happened? No, ma'am. Is that the only, I mean, what kind of issues have you and Mom had other than that? That was the only one. Okay. After you stabbed her and left the house, where'd you go? Winn-Dixie. With the Dixie? And I hung out there for a little bit. Talk to anybody there? No, sir. And then I went back to the house. And the cops showed up. And then I went outside. بعد از ارتکاب قتل، برندن هیچ تلاشی برای پنهون کردن این جنایت نکرد. تمام چاقوهای خونی همونجا کنار جسد و یکی هم توی چشم جسد بود. اون از آلات قتاله فقط یکی از چاقوها و چوب بیسبال با خودش برد و اون چاقو رو شست و توی آشپزخونه کنار سایر چاقوها توی خونه پدرش گذاشت. علت این کار برندن و کارآگاه‌ها اینطور ارزیابی کردن که چون این چاقو و چوب بیسبال مربوط به خونه پدرش و برای پدرش بود، برای همین اونا رو برگردوند و سر جاش گذاشت. برندن پیش از سر رسیدن پلیسا لباسای خونیشو درآورده بود و توی سبد لباسشویی گذاشته بود. رفته بود حموم و لباساشو عوض کرده بود.
اینکه براندون هیچ تلاشی برای پنهان کردن این جنایت نکرد برای کارآگاه‌ها مورد توجه بود. بعداً مشخص شد که براندون به اسکیزوفرنی مبتلاست و صداهایی درون سر اون ترغیبش کردن تا مادرش رو بکشه. این تشخیص بعداً نقش خیلی پررنگی توی دادگاه و در جریان محاکمه داشت. Did you change clothes when you got home? Yes, sir. Where are the clothes that you wear when you stabbed your mom? I threw them in the dirty clothes basket At your dad's house? at my dad's house, yes. Did you take any of the knives with you when you left your mom? Yes, sir, I took only one. Where is it now? It's at my dad's house. Where at Dad? It's behind all the other knives and spoons and everything and all in the tray. In the kitchen drawer? Yes, sir. How do you feel about what happened? Like I did the right thing. Was it? Yes, ma'am. I mean, why do you think you did the right thing? Because she was saying that I was smoking weed when I wasn't. بهانه براندون برای این جنایت وحشیانه حسابی بازجو رو شوکه کرد. مادرش به اون طرز فجیح کشته شد چون فقط نگران براندون بوده و سعی داشته تا از اون مراقبت کنه. در ادامه گزارشات تازه‌ای به پرونده اضافه میشه که بیان کننده ی لایه‌های تاریک‌تری از ذهن و قصد براندونه. یه مددکار اجتماعی زمانی که براندون به زندان منتقل شد، ملاقاتی رو با اون تدارک دید. مددکار از حرفایی که براندون باهاش در میون گذاشته بود حسابی شوکه و نگران شد. اون توی گزارش خودش تو 30 دسامبر اعلام کرد که نگرانه اگه به هر دلیلی براندون آزاد بشه جونهای بیشتری در خطر باشه. توی این ملاقات براندون ادعای خدایی کرده بود و گفته بود که اون یه برگزیده است و با این قتل اون در حال تحقق یه پیشگوییه. اون گفت که مادرشو کشت تا جاودانه بشه. همچنین اون اسم شخصی به نام برایتون استراوس آورد و گفت که برایتون فرمانروای ناواره و اون بوده که دستور قتل مادرشو بهش داده. Have you talked to anybody else about this? You called a friend? Anybody? Me and my dad was involved. How was that? It didn't go well. My aunt was involved. My aunt's friend was involved. My sister was even involved. Involved in what? Like whenever I had to take a drug test and I passed it and then I went to the real one. No, I mean I failed the first one. Then I went to the real one and I passed it and they still checked me into a drug rehab facility. Okay. And you're saying your aunt, your sister, and your dad were involved in checking you into that facility? That was all my mom's idea. When you got back to your dad's house, did you take a shower? Yes, sir, I did. What do you think should happen now? I think that Elena Rivera should be kicked off the throne. Who's that? This girl that's in charge of weed smoking. She's Native American. She's in charge of all the weed smoking? Yeah, Like in the whole world, or? yeah. She don't even smoke weed. تو تمام مدت بازجویی براندون اصرار داشت که مادرشو کشته چون اونو به یه مرکز بازپروری مواد مخدر برده بدون اینکه مواد مخدری در کار باشه. پیامای بین والدین براندون مشخص می‌کردن که مادرش شارون همیشه خیلی نگران اون بوده. از پدرش می‌خواسته تا بیشتر مراقب اون باشه. از اون طرف رندل اعتقاد نداشت که براندون یه معتاده. بعداً توی جستجوی اتاق براندون چیز خاصی پیدا نکردن جز سیگار و فندک و حق با براندون و پدرش بود و مادرش اشتباه می‌کرد. You don't coke or anything to drink? You know, so I'm just ready to go home. All right, give us just a few minutes and we'll try to get you out here, okay? All right. در انتهای بازجویی براندون گفت که چیزی نمیخورم چون آمادم که برگردم خونه. این عبارت آخر مهر تأییدی رو این موضوع بود که ارتباط اون با واقعیت به طور کل قطع بود.
کارگاه‌ها تمام اطلاعاتی رو که احتیاج داشتن تو این بازجویی به دست آوردن و در آخر بعد از بازجویی تکنسین جرایم وارد اتاق شد تا اثر انگشت و دی ان ای برندون رو برای ثبت در آرشیو مرکزی بگیرن قبل از اینکه اونو به زندان سانتا روزا کاونتی منتقل کنن. A Gulf Breeze teenager accused of killing his own mother on Christmas Eve made his first appearance in juvenile court. 17-year-old Brandon Adelot currently faces second-degree murder charges, but those could very well be upgraded to first-degree, a charge that carries a life sentence. Our Russell Colburn attended the hearing. He joins us live from Santa Rosa County Courthouse. Yeah, Russell, what did you learn today? زمانی که برندن تو دسامبر 2013 تو دادگاه بدوی به قتل درجه 1 محکوم شد، مردم انتظار یه محاکمه معمولی مثل تمام محاکمه‌های قتل رو داشتن. اما روند دادگاه اصلاً ساده نبود. چرا که اون مبتلا به اسکیزوفرنی بود و شواهد نشون میداد که اون صداها و توهمات شنیداری نقش اصلی رو تو ارتکاب جنایت داشته و اگه این موضوع توی دادگاه اثبات میشد، دیگه حکمی علیه برندن صادر نمیشد. They determined that in their opinion he was incompetent to proceed. Then the court ordered a second expert to examine him who reached the same conclusion. اواسط محاکمه در دادگاه رفتار آشفته و نامنظم برندن و بعضی از حرفای اون ثابت کرد که اون اصلا صلاحیت لازم برای محاکمه رو نداره. Created the world's perfect formula. You guys are all welcome. We'll be getting over that shortly. And then the Germans have the Jewish inside their head, the black people have the Vietnamese people inside their head. The French have the Brazilian inside their head. Saudi Arabian have the Chinese inside their head. The British have the Venezuelan inside their head. The Greece have the... تو سال 2010 وکیل برندن برای محاکمه اون اعلام آمادگی کرد. اون توی دادگاه به دلیل داشتن جنون در زمان ارتکاب قتل بیگناه اعلام شد. 11 سال بعد از ارتکاب قتل تو آگوست 2024 برندن دوباره توی دادگاه حاضر شد. چرا که قرار بود از بیمارستان ایالتی فلوریدا به مرکز آپالاچی منتقل بشه. تو این جلسه دادگاه به این نتیجه رسیدند که دیگه لزومی نداره که برندن توی بیمارستان روانی نگهداری بشه. طبق گزارشات بیماری اون کنترل شده بود و خشونتی هم در رفتار اون دیده نمیشد. هرچند که کارکنای بیمارستان تو سال 2021 از برندن کاتر کشف کردند که اون اظهار کرد که کاتر فقط برای دفاع از خودش بوده. خانواده و دوستای برندن عکس‌العمل شدیدی نسبت به این حکم داشتن که در ادامه اظهارات الیزابت خواهر برندن که در زمان قتل مادرش 10 ساله بوده و خاله برندن رو میشنویم. Has changed for the better in his family, and doctors can see that this next step is what's best for him. Fast forwarding to Christmas Eve of 2013, the events that unfolded that night were not done at the hands of my brother, the one I adored and looked up to, but rather the actions and heinous nature of what happened to my mother was the result of an undiagnosed mental health disorder known as schizophrenia. But he was failed by so many people. Brandon's family failed him saying it was drugs, his teachers failed him, his coaches failed him, medical staff failed him, and even professionals at facilities designed to diagnose this type of disease failed him. He killed my sister when his life was charmed. It's no secret I've never wanted him to get out of the incarceration or the admission. I realize he's a patient at Florida State Hospital. I never wanted him out. در آخر باید بگم که برندن توی این 11 سال هیچ وقت نه احساس ناراحتی کرد نه ابراز پشیمونی. الان در انتظار حکم قطعی دادگاه برای آزادی فعلا تو همون مرکز درمانی نگهداری میشه. اسکیزوفرنی یا چند پارگی مغز بی تردید مهمترین بیماری حوزه روانشناسی و روانپزشکیه. طبق آمار معمولا 1% افراد تو دنیا درگیر این بیماری هستند و رد این بیماری رو توی خیلی از پرونده‌های جنایی می‌بینیم. دلیلش هم در ادامه خواهم گفت.
نام دیگه این بیماری جنون جوانیه، چرا که معمولا در اوایل دوران جوانی بروز میکنه و با داشتن آگاهی نسبت به این بیماری با مشاهده علائم اون باید فوراً به روانپزشک مراجعه کرد. اگه بخوام با یه مثال خیلی ساده این بیماری رو توضیح بدم، باید بگم که فرض کنید که تو سرتون یه مهمونیه و هر کسی برای خودش یه سازی میزنه. این مهمونی گاهی دوستانه برگزار میشه و گاهی هم آخر شب دعوا میشه. یکی میگه برو از تو یخچال شامو بیار، یکی میگه نه برو رو میز برقص، یکی میگه بیا بازی کنیم، یکی میگه مامورا اومدن مشروبا رو قایم کنین. و باید بگم که اختیار هیچ کدوم از این مهمونان دست تو نیست. نکته مهمی که توی این بیماری باید مد نظر داشت، تمام این موارد بی ربط اگرچه که هزیونه اما برای خود فرد کاملا واقعی و قابل احساسه. این بیماری درمان نداره اما میشه با دارو رو کنترل کرد. ریشه این بیماری یه نوع نقص شیمیایی توی مغزه که هم به صورت ارثی منتقل میشه، هم ممکنه توی طول زندگی در اثر عوامل مختلفی به وجود بیاد. یکی از رایج‌ترین و مهمترین عوامل این بیماری مصرف مخدر به خصوص تو دوران نوجوانیه. در آینده مطمئناً بازم به این قاتلین برخورد خواهیم کرد و بدون شک بازم در مورد این بیماری صحبت خواهیم کرد.